حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أنا سفيان بن عيينة أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس وعن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حدثنا علي بن هجر أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على همار مخدوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. حدثنا واصل ابن عبد العلاء الكوفي سنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السانخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يكفها حتى مات. حدثنا محمود بن غيلان سنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن الزبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رص وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان أنبأنا حماد بن سلامة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا أن نأتي بهذه الجلسة المباركة كما نوى به آباؤنا وأجدادنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون على أن الله تعالى يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثواب الله وقرب الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Segenap yang kami muliakan, para hadirin
pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kita diperkumpulkan di tempat ini bersama para habaib, cucu-cucu Nabi, di majelisnya Nabi. Semoga perkumpulan kita dengan zuriyah Nabi tersebut membawakan keberkahan untuk kita, sehingga kita kaji kehidupan Nabi di tempat ini menjadi sebuah wasilah dan sebab tak keluar dari tempat ini kecuali kita telah dikabulkan hajatnya oleh Allah, dihapuskan segala dosanya oleh Allah, dijadikan orang yang selalu istiqamah di jalan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu ridha dan rindu kepada kita, sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin, para asatidzah, para ustadz yang hadir, para ulama, para tokoh masyarakat, para haji, para pecinta Nabi dari kaum hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya mulai acara ini, seperti biasa, kami memohon maaf kepada Bu Hanbian terkait dengan duduknya kami di tempat ini. Bukan merasa kami lebih baik. Mungkin kebanyakan di antara kita di tempat ini Bu Hanbian yang paling baik, ulun yang paling buruk. Mudahan tapi tempat ini menjadi alasan tertentu buat ulun, sehingga ulun bisa melihat cahaya-cahaya wajah pian. Mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu bersaudara, selalu bersatu, selalu menjadi satu bagian yang dicintai oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan fi majlisina. Majelis yang diadakan hanya untuk menceritakan kisah Nabi, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini tak terasa sudah 47 bab kita baca. Sudah kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun alhamdulillah sampai ke bab 47. Dan harapan kami itu majelis tidak selesai. Kajian kitab Syama'il Muhammadiyah ini tidak selesai, tapi apa daya, kita sudah di penghujung dari kitab. Mudahan Allah Subhanahu wa taala khatamkan kitab ini dengan membawa cinta kita kepada Nabi, dan Nabi ridha kepada kita, Nabi perhatian kepada kita. Kita di tempat ini mengkaji kehidupan Nabi, maka tak ada sarana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali melewati pintunya Nabi. Mudahan ya Allah Engkau ridha kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Bab ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-47 ini merupakan satu bab yang menerangkan hal-hal yang terkait dengan ketawadhuan Nabi. Bab sebelumnya kita bahas apa? Bab yang menerangkan tentang kasurnya Nabi. Setelah kasur, tawadhu. Kita tahu bersama. Kenapa? Karena ya Allah, ketika kita melihat seisi rumah Nabi, apa yang kita lihat? Bagaimana sederhananya itu rumah. Dengan kasur yang hanya dari lipatan ataupun dari kulit yang ditumpuk, dengan tak ada perabotan. Sehingga terlihat bahwasanya rumah Nabi itu menggambarkan terkait dengan ketawadhuan beliau. Ya Allah. Dan antum tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika kita membahas tentang ketawadhuan Nabi, maka tak akan selesai ini majelis. Kita lihat dari awal sampai akhir kehidupan Nabi dipenuhi dengan rasa tawadhu. Tawadhu itu bukan menghinakan diri. Tawadhu itu merasa tak membesarkan diri di hadapan orang lain. Ketika ditanyakan seorang hakim, ahli hikmah, beliau mengatakan kepada mereka orang-orang kaya yang berpotensi sangat besar untuk memiliki sifat kebalikan dari tawadhu. Apa kebalikan dari tawadhu? Sombong, takabur. Maka apa kata beliau? Ketika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, ini resepnya. Ketika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, hendaklah engkau itu
melihat mereka dengan pandanganmu kepada mereka, ya Allah, Engkau telah berikan kesempatan untuknya sehingga mereka itu dilahirkan lebih awal dan mereka sudah lebih awal berbuat baik sebelum aku dilahirkan. Sehingga pandangan kita kepada mereka yang lebih tua dengan pandangan wakar, dengan pandangan menghormati. Karena apa? Mereka lebih dahulu berbuat kebaikan. Dan begitu pula ketika kita melihat anak-anak yang di bawah umuran kita. Kita melihat ada kekanakan milenial. Kita melihat mereka anak-anak yang di bawah dari umur kita. Apa peran kita? Apa kondisi kita untuk melihat mereka, memandang mereka dengan pandangan apa kata seorang hakim tadi? Kamu kalau melihat mereka itu, lihatlah, pandanglah mereka, ya Allah, alhamdulillah, mereka itu lebih muda daripada aku. Sehingga apa? Ya Allah, aku berpotensi lebih banyak dosanya daripada mereka. Karena mereka lebih muda daripada aku, sehingga maksiat mereka daripada maksiatku lebih banyak maksiatku. Sehingga apa yang dimaksudkan ini? Jadilah diri yang netral. Seakan merasa engkau adalah orang yang tak memiliki apa-apa, walaupun engkau memiliki apa-apa. Apa kata Rasulullah? Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah Ta'ala. Kalau kamu itu memiliki sifat tawadhu karena Allah, pandanganmu kepada makhluk dengan pandangan kasih sayang, maka walaupun kamu itu tidak memperlihatkan, menampakkan kemuliaanmu di hadapan orang lain, maka ya Allah, engkau pasti mulia di hadapan mereka. Sebagaimana Nabi pun akan mulia di hadapan seluruh jagat raya ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habib, kita bahas ini. Kita bahas kajian tawadhu. Karena apa? Kita sumpah kadang melihat kehidupan sosial kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang berbau kebalikan dari tawadhu. Saling sombong diri, saling membanggakan satu dengan yang lain. Yang mempunyai harta mungkin akan bangga, yang punya ilmu pun akan bangga dengan ilmunya, yang punya kekuasaan dia akan bangga dengan kekuasaannya. Sehingga apa? Kadang kita diperlihatkan suatu momen yang membosankan. Kita harus benahi hati. Kita harus melihat contoh yang baik. Sekali-kali kita dengar bagaimana sih kehidupan Nabi itu. Sehingga kita dengar bagaimana keseharian Nabi terkait dengan sifat rendah diri yang menjadi pakaian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sahabat meriwayatkan dari sahabat, baru ke Nabi. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas lebih kecil umurnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Beliau mengatakan, qala Rasulullah. Oh, ini hadis. Ucapan Nabi Muhammad, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Hei kalian jangan sering-sering puji aku. Kalian itu jangan puji-puji aku. Sebagaimana kaum Nasoro dari saking ngefannya kepada Isa bin Maryam, kepada Yesus, dia sering puji-puji. Kalian cukup katakan bahwa aku itu hamba Allah dan Rasulnya Allah. Sedangkan yang kita lakukan di sini apa? Kita puji Nabi. Wah, berarti ini hadis melarang kita untuk memuji Nabi. Sebagaimana ini adalah rujukan yang dipakai oleh orang-orang yang tak tahu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka yang mengungkapkan syair, sehingga mereka yang bernasyid, sehingga mereka yang memuji-muji Nabi dilarang dengan alasan ini loh Nabi yang melarang kalian. Nabi kalian yang melarang untuk memuji Nabi. Ayo hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba kita lihat apa yang diucapkan oleh Nabi. Dan ini min kamali tawadhu'in Nabi. Nabi tawadhu.
Nabi mulia. Nabi itu paling mulianya makhluk, paling baiknya makhluk. Nabi manusia yang perfect, ditinjau dari manapun. Nabi tampan, ketampanan kelebihan, suatu hal yang positif. Nabi dermawan, dan dermawan sifat positif. Nabi seseorang yang dicipta oleh Allah dengan memiliki akhlak yang paling mulia, perfect, manusia insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang perfect. Itu Nabi Muhammad. Aneh gak jikalau ada seseorang, Anda baik, tapi Anda katakan kepada sahabat Anda, kamu tuh sering puji aku ya, nanti aku akan kasih kamu duit. Aneh toh? Karena apa? Kebaikan itu bukan untuk dilihat oleh orang. Kebaikan itu tujuannya untuk Allah. Sehingga ketika ada sahabatmu yang memuji kamu, sahabatmu ketika memuji kamu atas kebaikanmu, selagi engkau tak suruh mereka, maka tak jadi masalah. Karena apa? Jiwa itu akan selalu tertarik dengan kebaikan. Ya Allah, si fulan tuh baiknya, Masya Allah, didoakan mudahan panjang umur sidit. Kan seperti itu. Hal wajar manusia akan selalu terikat dengan hal yang baik, sesuatu yang baik. Nabi mengatakan, la tutruni. Apa artinya la tutruni? Kamu itu, kalian itu wahai umatku, jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku. Sehingga Habib, apa batasan kita? Batasan ketika kita memuji Nabi kan sampai batasannya. Sehingga ketika di luar dari batasan itu, kita menjadi sesat. Kita menjadi tak boleh, dilarang oleh Nabi. Kapan itu? Di sini Nabi mengatakan, kama atratin nasara Isa bin Maryam. Seperti keterlaluan umat Nabi Isa ketika dia memuji Nabi Isa sehingga mengeluarkan Nabi Isa dari derajat dia adalah hamba Allah, ciptaan Allah, dengan membuat sifat-sifat ketuhanan yang ditetapkan kepada Nabi Isa. Yang dikatakan apa? Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Nabi Isa bahkan jelmaan dari Tuhan, sebagaimana itu yang diyakini oleh mereka-mereka. Nabi tak mau itu. Nabi mengatakan apa? Cukup kalian tahu aku itu adalah hambanya Allah. Hamba, apa hamba? Hamba itu adalah kasta yang paling bawah. Hamba melebihi dari pembantu. Anda ketika mendengar ada seseorang menjadi pembantu, maka apa? Pekerjaan itu tak layak untuk dimuliakan, tak layak untuk dibanggakan, kecuali seandainya Anda manajer. Ketika Anda berhubungan, Anda pembantu atau apa, maka Anda tak layak untuk dibanggakan. Kenapa kita ini bangga dengan mengatakan kita adalah hamba? Kita bukan hamba ke orang. Kita bukan hamba ke jabatan. Kita bukan hamba ke harta. Abdun lillah, hambanya Allah. Sehingga ketahuilah apa? Ketika Anda mengatakan diri Anda sebagai hamba yang tak memiliki daya dan upaya, maka Anda akan berpasrah kepada ketentuan yang Allah berikan kepada Anda. Sehingga ketika Allah memberikan kenikmatan untuk Anda, Anda akan bersyukur karenanya. Karena kalian tahu bahwasanya tak akan ada satu suat pun yang engkau makan kecuali itu min mahadhi rahmatillahi laka. Itu adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda. Sehingga apa? Ketika Anda memulai untuk menyuap makanan itu, Anda katakan pertama kalinya adalah Bismillah, dengan nama Allah. Karena Allah yang memberikan makan aku, karena Allah yang memberikan aku kehidupan, karena Allah yang memberikan aku tumbuh, karena Allah yang memberikan aku keluarga, karena Allah, semuanya karena Allah. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika kadang Allah memberikan kepada Anda sedikit cuilan, tip, apa itu? Terkait dengan musibah, hal yang tak nyaman, garing tak nyaman, ya kalau apalagi rugi tak nyaman, apalagi jatuh tak nyaman.
Tapi tahu semua itu tidak akan suatu tersebut Anda alami kecuali atas kehendak Tuhan, atas kehendak Allah. Maka apa yang diperbuat? Sabar. Sabar atas apa yang engkau alami. Sabar atas kondisi yang menimpa dirimu. Karena subhanallah, semua itu tak lepas dari Allah. Dan ketahuilah, ketentuan Allah itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Allah itu adalah sifatnya rahmat. Kita katakan dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah mulai, karena apa? Rahmatnya Allah jauh melebihi azabnya. Ada sebuah cerita terkait dengan ungkapan Nabi. Nah, ucapan Nabi terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu berkumpul bersama sahabat, bersama umatnya. Dia minta, ya Allah, minta sesuatu yang enggak dikabul-kabulkan. Entah itu waktu itu minta hujan kalau tak salah, di hari yang paceklik. Maka Allah memberikan firman kepada Musa, ya Musa, tak akan bisa aku kabulkan doamu, karena ketahuilah di antara umatmu itu ada satu orang yang membangkang kepadaku, yang dia kurang lebihnya 70 atau 40 tahun dia bermaksiat. Sehingga kata Nabi Musa, perintah Allah, keluarkan orang itu. Maka di antara banyaknya orang itu, Nabi Musa mengatakan, siapa yang kamu melakukan maksiat yang tak pernah berbuat kebaikan selama 70 tahun? Angkat tangannya. Tak ada yang angkat. Malu dia. Maka ya Allah, ditanya lagi. Semua melakukan dosa, tapi ada dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi Musa pada saat itu kepada sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Sehingga ini sang pendosa ini, dia malu untuk ngangkat tangan. Dia mengatakan apa? Ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku minta pengampunan. Ya Allah, jangan sampai engkau hinakan aku di depan seluruh umat yang ada. Ya Allah, aku tahu betul-betul aku minta ampun kepadamu. Sehingga ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Maka turunlah hujan tersebut. Ya Allah, bayangkan antum, kaget Nabi Musa. Kok bisa dikabulkan itu hajat? Kok bisa tiba-tiba turun itu hujan? Padahal apa? Yang saya tahu perintah Tuhan itu untuk mengeluarkan satu orang ini yang membangkang tadi. Tiba-tiba ini belum keluar, turun hujan sudah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nanya, Nabi Musa adalah kalimullah, seseorang nabi yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Ya Allah, apa yang terjadi? Ya Musa, ketika engkau mencari hambaku itu meminta ampun kepadaku karena dia malu, maka aku ampuni dia. Terlihat dengan ketulusan jiwanya untuk meminta ampun kepadaku. Maka kaget Nabi Musa, ya Allah, dan mengatakan, ya Allah, tunjukkan aku siapa orangnya, biar aku itu mengapresiasi ataupun meminta doa, ataupun intinya penasaran Nabi Musa kepada orang ini. Apa kata Tuhanmu? Apa kata Allah? Ya Musa, 70 tahun atau 40 tahun dia itu bermaksiat kepadaku, dan tak pernah aku bukakan aibnya. Sehingga ya Musa, ketika dia bertaubat, aku akan bukakan aibnya. Seperti itu. Maka Nabi Musa meminta ampun kepada Allah. Intinya kita lihat bahwasanya Tuhanmu itu adalah penyayang, adalah rahmat, adalah pengasih kepada kita. Sehingga sabarlah terkait dengan apa? Sentilan-sentilan sedikit yang datangnya dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, lanjut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke topik kita, bahwasanya yang dimaksud larangan pujian kepada Nabi itu
ketika kita mengeluarkan, dikatakan la tubalighuni fi madhi hatta yukhrijuni minal ubudiyyah ilal uluhiyah. Seakan Nabi mengatakan apa? Kamu itu jangan melebih-lebihkan sehingga kamu keluarkan aku dari seseorang hamba Allah menjadi Allah. Jangan kamu itu menuhankan diriku. Itu ungkapan simpel padat yang diucapkan oleh Rasulullah. Kamu itu jangan menuhankan diriku. Karena apa? Aku adalah seorang hamba. Sehingga ketika kalian tahu bahwa batasan kita memuji Nabi sebatas ketika kita tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad, maka selain itu silahkan Anda puji Nabi. Karena di setiap kebaikan yang kau ucapkan, maka Nabi berhak untuk mendapatkan pujian itu. Sehingga kamu lihat, berapa banyak, coba lihat, terkait dengan salawat-salawat yang dibuat oleh para ulama. Salawat tibbil qulub, salawat nariyah, salawat busyra, salawat. Sangat banyak sekali salawat. Apa Habib itu, Bib? Kenapa kok banyak sekali, kok beda-beda? Itu ketahuilah, setiap salawat itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menjelaskan sifat-sifat Nabi. Contoh, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, yang dibaca kita, salatan tubasyiruna biha. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Nabi. Karena apa? Karena itu menjadi sebuah kabar gembira kepadaku. Apakah Nabi telah mengatakan dalam hadisnya bahwa siapa yang bersalawat kepadaku, aku angkat derajatnya, aku kabulkan hajatnya, aku hapuskan dosanya. Dan itu merupakan hal yang pantas untuk kita gembirakan, karena itu merupakan sebuah pujian dan kemuliaan untuk kita. Tibbil qulub, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, tibbil qulub, yang membuat hati kita terobati. Siapa yang tak bergetar ketika nama Nabi Muhammad diucapkan? Nah, jadi para ulama itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap salawat itu menjelaskan makam-makam Nabi, menjelaskan perincian ataupun hal-hal yang terperinci dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri mengatakan apa? Madda'athun nasara fi nabiyihim. Imam Busiri, salawat yang kita baca, yang diucapkan oleh Al-Imam Busiri di salatnya, yang di burdah. Apa katanya? Hindarilah. Madda'athun nasara fi nabiyihim. Sebagai mereka kaum Kristiani yang terlalu memuliakan nabinya sehingga nabinya dikatakan Tuhan, sehingga dia menuhankan nabinya. Setelah kamu tahu batasan itu, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah itu silahkan Anda puji Nabi. Karena apa? Ya Allah, yang pertama kali memuji Nabi bukan kita. Yang pertama memuji Nabi bukan makhluk. Yang pertama memuji Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Kuasa. Sehingga tak ada satupun anggota tubuh Nabi kecuali disebutkan dalam Al-Quran. Umur Nabi dijadikan sebuah bahan sumpahnya Allah. La umruka, kata Allah dalam Al-Quran. Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh bagimu wahai Nabi adalah memiliki perangai yang begitu mulia, dan itu adalah merupakan bentuk pujian Allah kepada Nabi. Nabi memuji dirinya. Nabi kadang memuji dirinya. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam. Aku itu adalah pimpinan segenap dari manusia yang ada. Ana awwalu man syaqqa ilaihil qabr. Saya adalah orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Nabi memuji dirinya. Tapi pujian Nabi kepada dirinya tak menyebabkan Nabi sombong. Sehingga apa? Lihatlah pertama kali yang diucapkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadisnya bab maja'a fi tawaddu'in Nabi, beliau mulai dari ucapan ini, la tatruni kama atratin nasara fi nabiyihim fi Isa bin Maryam. Sehingga apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini ketika diucapkan oleh saudara-saudara kita yang terkait mereka yang tak mau salawatan, yang tak mau bermaulid, tak mau memuji Nabi, dia mengucapkan hadis ini, maka
Apa alasannya? Apa jawaban kita? Jawaban kita, kamu salah memahami hadis itu. Karena hadis itu terkait dengan ketawaduan Nabi. Seperti itu. Baik. Sahabat itu memuji Nabi. Saya katakan Hasan bin Thabit dibuatkan mimbar khusus di masjidnya Nabi. Karena apa? Hasan bin Thabit, beliau itu adalah orang yang selalu memuji Nabi. Ada lagi seorang yang bernama Ka'ab ibn Zuhair. Dia ini syair, penyanyi. Karena tukang syair anggaplah artis. Kisahnya tiap hari itu orang itu sudah membuat syair, membuat lagu yang menghujat Nabi. Tiap hari. Setiap hari. Sehingga terkenal bahwa Ka'ab bin Zuhair ini adalah orang yang memusuhi Nabi dengan ucapannya. Dia masuk Islam. Allah. Ketika melihat keindahan Nabi yang begitu jelas di pandangannya. Wafat ayyamil wufud. Tiba-tiba beliau seakan berusaha untuk membenahi kesalahannya pada zaman itu, sehingga beliau sibukkan dirinya untuk memuji Nabi. Ketika beliau memuji Nabi di hadapan Nabi, Nabi menggunakan surban, menggunakan rida, selendang. Dan rida itu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair karena beliau senang. Karena beliau senang terkait dengan pujiannya kepada Rasulullah. Maka kita harus tahu, orang yang memuji Nabi itu membuat Nabi senang. Sehingga saya katakan kepada setiap para muhibbin kepada Rasulullah, untuk jangan kita bosan-bosan untuk mendengar syair, walaupun kita tak paham artinya, walau kita tak paham maknanya. Cuman yang pastinya ulama itu ketika menerapkan bacaan-bacaan, nasyid-nasyid itu semuanya penuh dengan sastra terkait dengan pujian mereka kepada Rasulullah. Maka saya apresiasi kepada setiap ataupun anggota hadrah, pada siapapun, hadrah siapapun yang di sini, yang di tempat manapun, yang menyanyi munsyidnya, kalian itu dengan membaca, kalian dengan menabuh, hal itu membawakan kedekatan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi terkait dengan ketawaduan Nabi, hanya 13 saja. Sedikit. Dikit banget bahkan. Cuman dijelaskan di sini untuk memperlihatkan kepada kita apa sih konsep Nabi itu ketika beliau hidup? Apa sih tujuannya? Bagaimana sih beliau dengan hartanya? Bagaimana sih beliau dengan jabatannya? Bagaimana sih beliau dengan ilmunya? Dan seterusnya. Hadis yang kedua itu memperlihatkan kepada kita ada seseorang wanita, bahkan di sini tak disebut namanya, imra'atan ja'at ilan nabi faqalat lahu. Dia datang kepada Rasulullah. Perempuan yang tak tahu siapa namanya, bahkan ketika dikatakan imra'atan siapa berarti tak penting. Berapa banyak orang yang kita kira tak penting dalam hidup ini, cuman dia itu adalah orang yang penting di penduduk langit sana. Berapa orang yang bahkan para sahabat pun terlalaikan, terlena dengan adanya seorang perempuan yang setiap harinya beliau ini menjadi tukang sapu Masjid Nabawi. Tak ada yang tahu, dia bukan orang sugih, bukan anaknya fulan, bukan siapa-siapa. Dan Nabi pun tak memperlihatkan kedekatan hubungan beliau dengan orang yang sering nyapu ini. Sehingga karena terlihat Nabi pun tapi mengheraninya, maka tak diherani oleh sahabat. Beliau meninggal. Dan dimakamkan di Baqi'. Tahu enggak? Ketika beliau meninggal itu Nabi pun marah. Karena kenapa ataupun mereka tidak memberitahu kepada Nabi terkait dengan kemeninggalan orang tadi. Nabi pun marah.
Langsung Nabi bergegas datang ke kuburannya, beliau sholati, beliau doakan, dan beliau mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang masyhur di langit sana. Nah, Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang ada orang itu pertemanan ataupun kedekatan sahabat kepada Nabi itu belum tentu kita harus lihat bahwa Nabi setiap hari ke rumahnya, harus berkumpul terus. Tidak seperti itu kedekatan. Karena kecintaan dengan Allah itu bukan dengan hawa nafsu. Kalau seandainya dengan hawa nafsu itu, kadang kita dekat sama seseorang harusnya dia main terus sama saya, kumpul terus sama saya. Tidak, bukan seperti itu. Kecintaan dengan Allah, letakkan hati ataupun letakkan orang tersebut di hati kamu. Sehingga apa? Kamu akan ada untuknya ketika dia membutuhkanmu. Dan kamu akan selalu mensupport dia di jalan kebaikan. Itu adalah makna rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Baik. Beliau mengatakan ini perempuan, ini bukan perempuan yang menjaga masjid tadi. Ini perempuan lain. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innali hajatan ilaika." Aku tuh punya hajat. Biasa. Kamu ketemu pejabat, ketemu gubernur, ketemu presiden. Kamu ada kebutuhan, ada hal yang kamu butuhkan darinya terkait dengan bantuan ataupun apapun. Sehingga coba saya tanya kepada kalian, bisa terdengar gak ucapanmu di hadapan mereka? Sulit. Karena apa? Ada prosedur. Apa prosedurnya? Bentuknya apa aja? Kamu harus laporkan ke camat, mungkin ada ke atas yang wallahu alam bagaimana sistem kita, sistem kenegaraan kita ini terkait harus ada apa? Step by step, sehingga apa? Suratmu itu akan diterima olehnya. Kan seperti itu. Surat itu kebanyakan yang berbentuk proposal atau apapun itu pemberitahuan kepada pemimpin atas kebutuhan kita, kan seperti itu. Coba bayangkan antum, Nabi ini yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, jangan kita lihat sebagai Nabi ini adalah seorang Nabi yang dikejar-kejar orang, yang sulit kehidupannya, yang dimana kaumnya adalah kaum yang lemah, yang antara Madinah dan Mekah saja. Bukan. Itu kamu yang sering kamu dengar terkait dengan Isra Mi'raj, beliau dikejar, beliau sebagaimana apa yang kita ceritakan lah, Suraqah bin Malik yang ingin membunuh Nabi, yang terlihat bahwasanya Nabi itu lemah sekali, ataupun tawadhu sehingga tak memiliki apapun. Jawabannya salah. Kamu harus tahu bagaimana kehidupan ekonomi Nabi, bagaimana kehidupan politik Nabi, bagaimana kehidupan Nabi di zaman itu. Nabi itu jadi apa sih? Selain beliau jabatannya adalah seorang anbiya dan khairul anbiya, Nabi itu pejabat tinggi negara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sebutkan ini di kitab Asy-Syifa, di pengajian di Teluk Sampit kemarin. Tahu Qatar nggak? Nih yang lagi heboh nih, Piala Dunia. Sugih nggak negara itu? Sugih kan? Tahu Abu Dhabi nggak? Dubai. Sugih nggak? Sugih. Saudi sugih nggak? Sugih. Kamu sebutkan sekarang negara Arab yang kita ketahui bersama. Diawali dengan Saudi. Saudi itu paling besar, salah satu daerah yang paling besar di Arab. Saudi itu bukan hanya Mekah dan Madinah saja. Coba antum buka Google Map, yang punya paketan, buka Google Map. Lihatlah Jazirah Arab. Anda lihat Saudi. Di bawahnya itu Yaman. Di pinggirnya Yaman itu Oman. 3 negara. Oman itu negara yang paling tinggi kurs keuangannya di era sekarang. Nomor 2 Oman. Setelah Oman kamu lihat apa? Negeri Bahrain.
Qatar, Abu Dhabi, Imarat, Kuwait, apalagi 8 negara di Jazirah Arabia. 8 negara baru di Jazirah Arabia. Tahu nggak? Itu semua tunduk kepada Nabi. Maksudnya apa? Silahkan Anda katakan Nabi itu presiden. Silahkan Anda katakan Nabi itu raja. Silahkan Anda katakan Nabi pemimpin. Ucapan yang kata saya presiden terkait dengan negara demokrasi atau raja sebagai negara kesultanan dan seterusnya, sehingga makna presiden, makna raja itu adalah istilah kepada pemimpin utama, pemimpin paling tinggi di suatu negara. Dan Nabi itu jabatannya itu, Pak. Kamu tahu nggak? Kada usah jauh-jauh lah, pembakal itu baru megang desa bisa menjadi apa? Keberkahan untuk dirinya sehingga dia kaya. Ya kalau bagaimana seandainya 8 negara yang di Jazirah Arabia yang saya sebutkan tadi dibawa kepemimpinan Nabi? Nabi itu sultan, duitnya banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini bukan ucapan saya, ucapan Allah dalam Al-Quran. Bahwa Nabi kekayaannya, Nabi apa pekerjaan Nabi? Ayo saya tanya, pekerjaan Nabi apa? Dulunya dagang, pedagang beliau. Ketika beliau menjadi nabi, beliau mengatur strategi, beliau berdakwah sehingga apa? Terjadilah sebuah wilayah, suatu wilayah Islam yang dipeluk oleh Nabi. Dan Nabi mendapatkan jatah dari ghanimah itu 20%. Jadi kekayaan itu 20%-nya di tangan Nabi, haknya Nabi. Walillahi khumusahu wa rasuluh dalam Al-Quran. Dapat jizyah, pajak 20% buat Nabi. Belum lagi hadiah-hadiah terkait dengan raja-raja yang ada pada saat itu. Sehingga kita tanyakan, kita nominalkan duit Nabi triliunan. Kalau kamu pengen tahu, itu loh Nabi sugih. Nggak ada apa-apanya sugihnya Sultan Wahini. Kalau ini kan kita bahas secara logisnya seperti itu. Kalau pengen tahu hakikat Nabi lebih tinggi lagi. Nabi tak butuh dengan makhluk, dengan ciptaan. Bahkan ciptaan Tuhan yang butuh kepada Nabi. Nabi dikatakan apa? Ketika aku pegang debu yang di tangan orang lain itu debu, di tanganku menjadi emas. Nabi mengatakan itu gunung Uhud yang kalau ditimbang itu ribuan, bahkan puluhan ribu ton, ditawarkan untuk menjadi emas di hadapan Nabi. Nabi tolak. Sehingga saya katakan Nabi itu kaya. Tapi kekayaan Nabi dengan Allah. Dan Nabi itu miskin. Tapi miskin Nabi di jalan Allah. Semuanya karena Allah. Nyantol gak ini? Nyantol gak? Ngopi dulu. Intinya Nabi dengan kekuasaannya beliau memiliki kesempatan ataupun memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Umar, saya ceritakan, beliau orang kaya di sahabat. Kalian tahu beliau meninfakkan hartanya 200.000 dinar hanya antara maghrib dan isya saja. Anda pengen tahu 200.000 dinar itu berapa? 100.000 dinar. 100.000 dinar, 1 dinar itu anggap 6 gram emas murni. Berarti 6 juta. Karena sekarang 1 juta emas 24 gram. 24 karat maksud saya. Oke. 6 juta kali 100.000. 600 miliar duit beliau yang beliau keluarkan untuk infak di antara bainal maghrib dan isya saja. Itu hasil didikan Nabi. Sehingga kamu lihat bagaimana terkait dengan keduniaan Nabi, semuanya Nabi berikan untuk umat. Semuanya, bukan hanya 1-2, semuanya. Sehingga kamu lihat perabotan Nabi, kehidupan Nabi. Nabi kadang
meletakkan batu di perutnya. Nabi tidurnya dengan suatu kehidupan yang sangat sederhana, tapi dipenuhi dengan makna dan kebahagiaan dalam hidupnya. Itulah ketawadhuan di antaranya. Tawadhu itu kebalikan dari sombong. Sehingga tahu nggak kalimat yang sering kita dengar, Ikam tuh kada tahu siapa aku. Ya loh. Kadang ketika di razia polisi, wah Ikam kada tahu siapa aku. Terkait dengan keterlambatan murid dengan santrinya, guru dengan muridnya, kadang kayak gitu. Kadang sering kita dengar itu, Ikam kada tahu siapa aku. Siapa saya? Pernah kalimat itu diucapkan oleh seseorang pejabat tinggi di Khalifah Abbasiyah. Terlihat jalannya penuh dengan kesombongan karena dia pejabat tinggi. Sehingga ketika dia di suatu momen tertentu yang membuat dia menangis karenanya, dia ucapkan itu, kamu tak tahu siapa saya. Sehingga tahu nggak apa kata orang tadi? Siapa saya? Ucapan itu kadang diucapkan bagi mereka yang punya kelebihan dalam harta atau prestasi, doktor, profesor, sehingga dia akan mengatakan seperti itu. Itu hartamu, jabatanmu, ilmumu, itu bukan kamu. Itu adalah sifat saja. Kalau kamu katakan siapa saya, berarti kamu harus tahu siapa dirimu. Siapa kamu? Awwaluka nudfatan madhirah. Kamu itu berawal dari apa? Berawal dari tetesan sperma yang menjijikkan, yang dimana sperma itu adalah hal yang membuat kita itu risih. Dan diakhiri, dan akhir kamu itu apa? Jifatan qadirah. Kamu akan diakhiri sebagai bangkai yang akan membusuk. Itu manusia yang kalau seandainya tidak dikuburkan, maka tidak ada siapapun yang akan mendekati, kecuali ya pemakan bangkai itu yang mendekati kita. Awalnya, akhirnya, di pertengahannya apa? Kalau kamu diawali dengan ucapan saya tadi terkait dengan sperma yang menjijikkan, diakhiri dengan bangkai yang akan membusuk, pertengahanmu kamu kemana-mana selalu membawa kotoran yang berada dalam perutmu. Lantas kenapa engkau sombongkan? Tawadhu karena Allah. Nabi mengajarkan itu. Itu ucapan hukama, itu ucapan para hukama terkait dengan bagaimana kita mengkondisikan diri kita. Kalau kata Habib Segaf, kembali ke titik nol. Karena apa? Kehidupan kita tak membutuhkan ambisi. Kita tak butuh ambisi. Orang kaya itu yang tak berambisi. Orang kaya nggak banyak maunya. Kalau seandainya kita banyak maunya, maka kita nggak kaya-kaya. Kita nggak kaya-kaya. Qanaa'atu kanzun. Qanaa'ah itu merupakan pundi kenikmatan, kebahagiaan dalam hidup. Qanaa'ah. Allahumma salli ala Muhammad. Jam 10 sudah. Kembali ke Rasul. Kalau kamu tahu Nabi itu kaya, Nabi itu pejabat tinggi, Nabi itu Rasul, lantas kenapa Nabi memilih
posisi beliau sebagai orang yang merendah. Karena beliau tahu tak ada yang pantas dibanggakan. Kebanggaan terkait dengan Allah nantinya. Sehingga Sayyidina Umar itu ketika melihat Nabi menangis, beliau meneteskan air matanya dan mengatakan, ya Rasulullah, Raja Fulan, Raja Persia dengan dibaj, pakaiannya sutra, kedudukannya dengan kedudukan yang lembut, dipenuhi dengan perabotan yang semuanya emas. Ya Rasulullah, Romawi itu kekayaannya begitu, kehidupannya begitu glamor. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling berhak dengan itu. Engkau adalah seorang pemimpin kami. Engkau adalah seseorang yang menjabatannya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah dan seluruh jagat. Amar tarda ya Umar. Ya Umar, engkau gak mau ridho? Ya Umar, kamu masa gak ridho sih bahwa kita itu memiliki jatah yang paling besar nanti di akhirat? Senang di akhirat, bersamalah di akhirat. Jangan hanya terkait dengan kenikmatan yang akan sirna. Jangan hanya memiliki ambisi untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh yang akan runtuh ketika kita meninggal. Balik lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada genset. Labnya lanjut, Bib. Labnya lanjut. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina ila yaumil akhirah. Terakhir. Lama nih, hah? Lama kalau gini. Busyra. Lanjut lagi. Apa, Bib? Keren ya, estetik, Bib. Hah? Estetik. Apa? Estetik. Iya. Sudah semua. Apa saya tutup aja ya? Gimana itu? Keren. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maksud saya tadi bahwasanya terkait dengan harta, bukan kita harus ngikutin harus tak mau kerja, tidak, salah itu. Nabi Muhammad itu pernah mengatakan dalam hadisnya, mali, kata Nabi. Duit. Maka kata Nabi apa? Malak. Ya Bani Adam, hartamu itu yang kekal ketika engkau
jadikan sebuah simbol, engkau jadikan untuk sebuah kekuatan terkait dengan kebaikan dan agama. Saya ajak semuanya. Konsep dalam harta, jadilah orang yang kaya. Mudahan kita semua menjadi orang-orang kaya. Amin. Tapi kaya yang berkah, yang membawakan kenikmatan dunia dan akhirat untukmu kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita minta kepada Allah, semoga dengan kemuliaan majelis ini tidaklah keluar dari tempat ini kecuali mereka telah dikabulkan hajatnya, diampunkan dosanya, disugihkan hartanya. Amin amin ya rabbal alamin, dan menjadi harta yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilallah. Terima kasih atas perhatian dari kita seberataan, mudahan mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tempat duduknya seperti biasa. Seperti biasa. Bagi dua.